Hello, good morning, students. Welcome to biology classes. This may be the last session of your schedule for bio syllabus, I think. It is the chapter that today I will deal is about environmental issues. And I welcome you to session number 1. Okay, this the chapter is, as I have mentioned, it is environmental issue. তাৰমানে চেপ্টাৰ তোমাক যেটো আজি যেটো চেপ্টাৰ পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিম হেতু হল এনভাইৰনমেন্টাল ইস্যুজ মানে ইয়াত আমি মেইনলি এনভাইৰনমেন্টাল পলিউশনৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম ওকে আগৰ চেপ্টাৰখিনি তোমালোকৰ কিজানি অলমোস্ট শেষ হৈ গৈছে আৰু এটো যিমান পাৰো অলপ কনসাইজ ফৰ্মত মই এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিম তোমালোকক না জানো যেনে ওয়েলকাম ইউ টু দ্য এনভাইৰনমেন্টাল ইস্যুজ চেপ্টাৰ perhaps you know all of we have some kind of experiences that now and the population is ever increasing population is become increases our population quantity আমি জানো যে বাহি অন্তত ইন্ডিয়া কে জানি চাইনা কো পাস পাইবলা আৰম্ভ কৰিব okay যেন population বেছি হোৱা মানে কি there is more hungry mouth to demand more food more fuel being burned for communication purposes more amount of dumping of the wastes are there more food demand is there therefore more agricultural pesticides fertilizers insecticides rodenticides weedicides এইবিলাক ইউজ কৰা হৈছে আৰু যিমানে কেমিক্যাল ইউজৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈছে কেমিক্যাল সাবস্টেন্সৰ ইউজ বাঢ়ি গৈছে এনভাইৰনমেন্টৰ হিমান পলিউশন প্ৰবলেমটো বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে আলটিমেটলি আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰো our earth or our environment is going to decline from different properties because of release of different types of noxious chemicals produced by human activities গতিকে এই noxious chemical বিলাক আমি সাধাৰণতে pollutant বুলি কৈ থওঁ গতিকে pollutants are actually substances that toxify our surrounding environment তোমালোকক কেতিয়াবা এনেকুৱা হদিব পাৰে তোমাৰ সাৰাউন্ডিং মানে কি বুজা বা তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট মানে কি Actually, আমি এনভায়ৰনমেন্ট বুলি ক'লে আমাৰ সাৰাউন্ডিং হকে আমি এনভায়ৰনমেন্ট বুজি পাওঁ কিন্তু সাৰাউন্ডিং মানে হল সাৰাউন্ডিংত থকা ওয়াটাৰ এয়াৰ আৰু ল্যান্ড মাছ the air water the land mass that present in our environment collectively comprises our surrounding or this surrounding initially was very much virgin and quite hospitable for human survivability but nowadays because of use of different types of toxic chemicals released by different types of automobiles আজিকালি তোমালোকে গম পাইছা কি জানি প্ৰায় গাঁৱে ভূঞে সব ৰাস্তাতে গাড়ী চলনৰ বাহন ইমান উৎপাত ইমান গতিকে এবাৰ পলিউশন বা ইমান টক্সিক কেমিক্যাল বহুত ৰিলিজ হয় automobiles represent one of the most important pollution source present in Europe গতিকে যেনক the pollutants are some chemical that toxify our surrounding environment and the process by which the environment become toxified is known as pollution কিন্তু ওডাম নামৰ সাইন্টিস্ট জনে pollutionৰ ডেফিনিশনটো এনেকৈ দিছিলে pollution is an unfavorable change in the physical chemical and biological characteristic of air water and land that may or will harmfully affect the human life domesticated animals and our cultural assets কিন্তু চার্লস এইচ সাউডউইক নামৰ এজন সাইন্টিস্টে আকৌ pollution কৈছিলে pollution is unfavorable alteration of our surrounding environment largely as a byproduct of human activity definitely আমি এগ্রি কৰিব পাৰো কাৰণ it is a human activity production of different types of chemicals being released into atmosphere and as a result pollution is caused গতিকে pollutionৰ কাৰণে human activity mainly responsible overall we are therefore responsible for the pollution okay Environment Protection Act was proposed in 1986 in order to protect our environment. Actually, time to time they release some schemes or procedures or methodology by which we can cure our environment. গতিকে Environment Protection Act 1986 published কৰা হৈছিল যাতে আমি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো পিউৰ কৰিব পাৰো কোৱালিটিটো আমাৰ সাৰাউন্ডিং এনভায়ৰনমেন্টৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো the টেকনিক বিলাকে তাত ডিল কৰা হৈছে অৱশ্যে অকল এনভায়ৰনমেন্ট এক্টে নাই এয়াৰ এক্ট ওয়াটাৰ এক্টটো ডিস কৰা হৈছিল আৰু ইহঁতৰ এয়াৰ আৰু ওয়াটাৰ কমি প্ৰটেকশন দিব পৰা অৱস্থাতে এয়াৰ এক্টটো 1981 ত প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল আৰু এয়াৰ এক্টখনৰ কিন্তু এটা এমেন্ডমেন্ট হৈ গৈছিল 1987 ত যাৰ দ্বাৰা নয়েজটো এটা এয়াৰ পলিউশন বুলি ইনক্লুড কৰা হৈছিল এটো মনত ৰাখিবা এয়াৰ এক্ট was initially proposed in 1981 but this air act was repounded back means it was amended again in 1987 in order to include noise as an air pollutant গতিকে তোমালোকে যদি noise যেটা আমি undesirable soundৰ কথা কওঁ হেতু pollutant হয় না হয় definitely কিন্তু কোন ধৰণৰ pollutant এটো air pollutant হয় কিন্তু এটো ইনক্লুড কৰা হৈছিল 1987 ৰ নামৰ
1987 এমেণ্ডমেণ্টতহে ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছিল তেনেকৈ ৱাটাৰ এক্ট পাব্লিছ হৈছিল 1974 গতিকে এই এক্টবিলাকে সময়ে সময়ে আমাক কিছুমান টেকনিক কথা বুজাই থাকে যাতে আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্টক এনভাইৰনমেণ্টক ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ okay we can purify our atmosphere so that we can take some measurements by which we can protect the release of toxic chemicals to the surrounding environment না তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'লে আমি আল্টিমেটলি পালোঁগৈ তেতিয়াহ'লে পলিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন হৈ ক'ব এতিয়া পলিউটেন্স মানে কি তোমাক সুধিব পাৰোঁ পলিউটেন্স আৰ দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ that alter our environment but that modify our environment that toxify our environment আৰু এই পলিউটেন্সবিলাক হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ হ'ব পাৰে ধূলি বালি মাকতি পলেনগিন এইবিলাক হ'ব পাৰে হয় না mainly these are different types of noxious gases which are responsible for pollution of our surrounding environment তাহলে pollutants air pollutant water pollutant বা soil pollutant আমি ঢেৰ পাব পৰা এক্সাম্পল বহুত টাইপ আছে কিন্তু যদি আমি বেলেগ ধৰণে ক্লাছিফাই কৰোঁ পলিউটেন্স আমি বিভিন্ন ধৰণে বেলেগ বেলেগ বিষয়ত ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ মেইনলি কিন্তু আমি কিছুমান পলিউটেন্স বায়'ডিগ্ৰেডেবল কৈছোঁ আৰু আনবোৰ কৈছোঁ নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল বায়'ডিগ্ৰেডেবল পলিউটেন্স আৰ দ'জ পলিউটেন্স which can be degraded by microbial activity বেক্টেৰিয়া ফাঞ্জাই এক্টিভিটিৰ কাৰণে সিহঁতি এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে মানে সিহঁতি আমি এটলিষ্ট পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ কিন্তু নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল পলিউটেন্স প্লাষ্টিক বা পলিথিন এইবিলাক আমি কিন্তু ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইটো নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল মানে no biological activity found to render them disappeared from the surface of the earth okay again non biodegradable polymer হ'ব plastic aluminum cans এইবিলাক এক্সাম্পল নহয় জানো এতিয়া খালি মন কৰিবা pollution we classify into 3 different types depending on which habitat is being affected the air pollution water pollution soil pollution মানে হেৰুকে বুজাইছে air pollution এয়াৰক এফেক্ট কৰে water pollution water quality destroy কৰে আৰু soil pollution soil made uninhabitable for human or other organisms to survive যেনেকৈ আমি ৰেডিঅ'এক্টিভিটি পলিউশ্যন ৰেডিঅ'এক্টিভ পলিউশ্যন বা নইজ পলিউশ্যন এনেকৈ আমি পঢ়িব পাৰোঁ চইল চ'ৰ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি কিন্তু আমাৰ চিলেবাছত মেইনলি অৱশ্যে 30% ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণে কেইবাটাও টপিক এবাৰ বাদ পৰি গুচি গ'ল এটা টপিক হ'ল ধৰা এইটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট আনটো হৈ গ'ল অজন ডিপ্লেশ্যন এচিড ৰেইন এইবিলাক পঢ়িবলগীয়া নহয় এতিয়া গতিকে অলমষ্ট দ্য চেপ্টাৰ ইজ ভেৰি মাছ ৰিডিউচ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট কণ্টেক্সট চ' আই থিংক উইদিন 2 or 3 classes I will be able to complete this entire chapter okay the pollution according to the habitat being affected by pollutant is divided into 3 types habitat upon effect upon base koi ami pollution tin dhana palu air pollution water pollution and soil pollution air pollution or karone air dukhito hoy water pollution or karone water dukhito hoy aru soil pollution karone land dukhito hoy ba soil dukhito hoy na jane the air pollution or kebato cost thakibo pare the dhori lua tumi আমি জানো air is essential for human and other animals to survive so long the air remains pure then our inspiration breathing become pure and we continue a healthy and atmosphere in our surrounding environment আমাৰ হেল্থটো ঠিকে থাকে থাকিব যদি এয়াৰ যেতিয়ালৈকে কিউৰ হৈ থাকিব এয়াৰ যেতিয়ালৈকে পিয়ৰ হৈ থাকিব আৰু এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে পলিউটেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া এয়াৰ কোৱালিটি বহুত পৰিমাণে ৰিডিউচ হৈ গৈছে এতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ পলিউটেণ্ট অৱশ্যে এয়াৰত বহুত বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা আহিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মেজৰ এয়াৰ পলিউটেণ্ট চ'ৰ্চেছ ইনক্লুডছ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইফ্লুৱেঞ্চ অট'মোবাইল ইফ্লুৱেঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টছ এনেকুৱা কম্বাশ্যনৰ কাৰণে মেটালজিকেল প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কছমেটিক্স প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৱেল্ডিং ষ্ট'ন ক্ৰাছিং জেম গ্ৰাইণ্ডিং এইবিলাক কিছুমান চ'ৰ্চ হয় কিন্তু এমং দ্য মষ্ট কমন এয়াৰ পলিউটেণ্টছ দ্য মেজৰ ৱাটাৰ পলিউটেণ্ট ইজ মষ্ট কমনলি হ'ব পাৰিছে কাৰ্বন মন'অক্সাইড তাৰপিছত ছালফাৰ ডাই অক্সাইড তাৰপিছত নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ অ'কে তেনেকৈ হাইড্ৰজেন ছালফাইড নাইট্ৰজেন বেলেগ ধৰণৰ স্ম'ক ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ্ছ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এয়াৰ পলিউটেণ্ট পাম কিন্তু এমং ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এয়াৰ পলিউটেণ্ট ইজ এ ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ SPM অ'কে ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ ইয়াত ডাষ্ট মিষ্ট গ্ৰিট চেণ্ড ফিউমছ এটচেট্ৰা এইবিলাক হয় নহয় চুট এইবিলাক হাইড্ৰ'কাৰ্বন তাৰমানে পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ হ'ল কিছুমান ছাছপেণ্ডেড ছাবষ্টেঞ্চেছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য এটমছফিয়াৰ দে ৰিমেইন ফ্লট গেছটো নহয় সিহঁতি ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ হয় কিন্তু গেছৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে among the suspended particulate matters the suspended particulate matter SPM having the particle size of less than 2.5 micrometer or angstrom 2.5 micrometer কৈ যিবিলাক সৰু পাৰ্টিকল সিহঁতে আটাইতকৈ টক্সিক according to CPCB মানে চেণ্ট্ৰেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ মতে CPCB মতে
particles of having sizes less than 2.5 micrometer diameter, they are highly toxic, highly noxious. Okay, among these highly toxic chemicals include soot, smoke, fly ash, etc. কাৰণ আৰু এইবিলাকে সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰা ৰিলিজ হৈ দেখা পাওঁ. ফৰ এক্সাম্পল পেপাৰ মিল বা টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, পেপাৰ এণ্ড পাল্প ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড coal mines are some of the notorious examples of the sources of such kind of particulate matters. তোমালোকে এইবিলাক নাম শুনিছা হয়তো. কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিন বাইচিনোচিছ, চিলিকোচিছ, এছবেষ্টচিছ, চিডাৰোচিছ, এই কেইটামান এনেকুৱা পাৰ্টিকুলেট মেটাৰৰ দ্বাৰা হোৱা বেমাৰৰ নাম, যাৰ কাৰণে মানুহ হয়তো ছাডেনলি ডেথ হ'বগৈও পাৰে. আৰু তোমালোকে এইটো শুনি আছে কিজানি কল মাইনাৰ্ছবিলাকৰ এক্সিডেণ্ট যথেষ্ট অনবৰতে হৈ থাকে, সিহঁতৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে অৱশ্যে পলিউটেণ্ট হ'ব পাৰে ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ. অ'কে, তেনেকৈ কাৰ্বন মন'অক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্ৰজেন ছালফাইড, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, ছালফাৰ অক্সাইডছ, these are different types of pollutants that are normally responsible for producing pollution of the air or atmosphere. Okay, তেতিয়াহ'লে কাৰ্বন মন'অক্সাইড যদি কোৱাণ্টিটি এটমস্ফিয়াৰত বাঢ়ি যায়, ইহঁতে আমাৰ বডিত কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিন নামৰ এটা প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰে. গতিকে কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিন ইজ দ্য কম্বাইণ্ড প্ৰডাক্ট ফ্ৰম বিটুইন কাৰ্বন মন'অক্সাইড এণ্ড হিমোগ্লোবিন, আৰু ইট ৰিডিউচেছ অক্সিজেন বাইণ্ডিং এফিচিয়েঞ্চি অফ হিমোগ্লোবিন. চ' আল্টিমেটলি অক্সিজেন কেৰিং কেপাচিটি অফ দ্য ব্লাড উইল বি মিনিমাইজ. তেনেকৈ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, ইহঁতি ডাইৰেক্টলি আমাৰ বডিত হয়তো এচিডিটি ডেভেলপ কৰিলোঁ, কিন্তু এয়াৰ কণ্টেইনিং মোৰ এমাউণ্ট অফ ছালফাৰ অক্সাইডছ, নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ প্ৰডিউচিং এচিড ৰেইন. আৰু এচিড ৰেইনৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ একুৱেটিক এনভাইৰনমেণ্ট, গছ বননি আটাইখিনি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব পাৰে, ব্লেজিং হ'ব পাৰে. ইভেন তোমালোকে ষ্ট'ন লেপ্ৰচি শুনিছেনে? এইটো হ'ল আমি তাজমহল বা এনেকুৱা যদি কিছুমান মাৰ্বল পাথৰৰ দ্বাৰা বনোৱা কিছুমান মনুমেণ্টছবিলাক যদি কেনেবাকৈ ধৰা, এতিয়া মাৰ্বল পাথৰ মানে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, তাজমহলৰ ধৰা মাৰ্বল পাথৰৰ কাৰণে তাজমহলৰ বিউটিফিকেশ্যনটো আছে. কিন্তু যদি তাজমহলৰ মাৰ্বল পাথৰৰ ওপৰত HCl বা H2SO4 পৰে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতি কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্ৰডিউচ কৰিব, ষ্ট'ন প্ৰডিউচ কৰি দিব, শিলগুটি প্ৰডিউচ কৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে ব্ৰাউনিং বা হেজিং হৈ যাব. এই কণ্ডিশ্যনক আমি ষ্ট'ন লেপ্ৰচি বুলি কৈছোঁ, হয় নহয়? এইটো এটা পলিউশ্যনৰ প্ৰব্লেম. গতিকে এনেধৰণে এচিড ৰেইন প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে বিকজ অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টক্সিক গেছেছ লাইক ছালফাৰ অক্সাইডছ এণ্ড কাৰ্বন মন'অক্সাইডছ এণ্ড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডছ অৰ নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ. মেইনলি নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ আৰু ছালফাৰ অক্সাইড এজ পাৰ ইনফৰমেশ্যন অফ acid rain in our environment. তেনেকৈ ফ্লৰাইড, ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰকাৰ্বনছ এণ্ড আদাৰ এটমস্ফিয়াৰিক পলিউটেণ্টছ আমি কিছুমান পোৱা যায়. ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি কি হয়, কোনটো গেছৰ কাৰণে হয় জানানে? ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি ইজ ডিউ টু দ্য মিথাইল আইচ'চায়ানেট গেছ. ইট ইজ এ পেষ্টিচাইড প্ৰডাক্ট. মানে একচুৱেলি ইট ইজ ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য ইউনিয়ন কাৰ্বাইড প্লেণ্ট, যিটো পেষ্টিচাইডৰ কেমিকেল এটা আছিলে. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিকেজ মেন. এতিয়া ষ্টাইৰিন গেছৰ কাৰণে অলপ দিনৰ আগত তোমালোকে বিশাখাপট্টনমৰ এটা গেছৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিলে, এটা এনভাইৰনমেণ্টেল এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিলে, এইটো ষ্টাইৰিন নামৰ গেছটোৰ কাৰণে. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ে সময়ে আমি পাই থাকোঁ. তেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা বহুত ধৰণৰ ৰেডিয়েশ্যন এমিট হয়, আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ এয়াৰ কোৱালিটি বিভিন্ন ধৰণে কমি যাব পাৰে. অ'কে, ইয়াতকৈ তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, কিছুমান পলিউটেণ্টে সিহঁতি যিটো ফৰ্মত ৰিলিজ হয় সেইটো ফৰ্মতে পলিউটেণ্ট হিচাপে কাম কৰে. ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মন'অক্সাইড, সিহঁতি এইটো ফৰ্মত থাকে এনভাইৰনমেণ্টত, আৰু যিমানে সিহঁতৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি যাব, সিহঁতি পলিউটেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব আৰু আমাক টক্সিফাই কৰিব এনভাইৰনমেণ্ট. কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আমি এইবিলাকক আমি প্ৰাইমেৰী পলিউটেণ্ট বুলি কওঁ. কিছুমান পলিউটেণ্ট আছে ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেণ্ট. ফৰ এক্সাম্পল প্ৰাইমেৰী পলিউটেণ্টৰ লগ লাগি কেতিয়াবা আকৌ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ কেমিকেল প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে. মানে when primary pollutants mix together and produce still more dangerous pollutants, they are called secondary pollutants. এক্সাম্পল তোমালোকে দিব পাৰিবা পেৰক্সি এচিটাইল নাইট্ৰেট বা পেৰক্সি এচাইল নাইট্ৰেট, PAN এইবিলাক কেমিকেল, সিহঁতি ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব. আৰু PBN ইহঁতৰ পৰা আল্টিমেটলি আমি স্মগ হোৱা দেখা পাওঁ. অৱশ্যে এই স্মগ বুলি ক'লে আমি স্মগ প্লাছ ফগৰ মাজত মিক্স হৈ পেলাই এইখিনি ধোঁৱা সদৃশ পদাৰ্থ পাওঁ, সেইখিনি স্মগ বুলি কওঁ. আৰু স্মগ কিন্তু দুই ধৰণৰ পাওঁ, ক্লাছিকেল স্মগ আৰু ফটোকেমিকেল স্মগ. ক্লাছিকেল স্মগত ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড বা ছালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড এণ্টো থাকে, আৰু ফটোকেমিকেল স্মগ যিটো সাধাৰণতে ৱাৰ্মাৰ এনভাইৰনমেণ্টত হয়, তাক আমি মেইনলি আকৌ পেৰক্সি এচিটাইল নাইট্ৰেট, অ'জন, হাইড্ৰ'কাৰ্বনছ, এলিফেটিক, আৰমেটিক, আনচেচুৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিলাক বেছিকৈ দেখা পাওঁ. অ'কে, লছ এঞ্জেলছত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ফটোকেমিকেল স্মগ দেখা পাইছিলোঁ এইবেলি. অ'কে, তেনেকৈ লণ্ডনতো আমি এনেধৰণৰ স্মগ দেখা পাইছিলোঁ. কোল্ড এনভাইৰনমেণ্টত যিটো হয় সেইটো আমি ক্লাছিকেল স্মগ বুলি কওঁ. ৱাৰ্ম এনভাইৰনমেণ্টত যিটো আমি ফটোকেমিকেল স্মগ কওঁ. ফটোকেমিকেল স্মগত কিন্তু ছেকেণ্ডেৰী পলিউটেণ্টৰ কোৱাণ্টিটি বহুত বেছিকৈ থাকে. আচ্ছা, যিয়ে নহওক এইবিলাক হ'ল তেতিয়াহ'লে কিছুমান পলিউটেণ্টৰ এক্সাম্পল.
হৈছে নহয় জানো গতিকে দিজ আৰ অভাৰঅল ৰেছপনচিবল ফৰ প্ৰডিউচিং ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ হেল্থ এফেক্ট হেল্থ হাজাৰ্ডছ টু দ্য এনিমেলছ ইনক্লুডিং হিউমেন বিং এজ ৱেল এজ টু প্লাণ্টছ প্ৰডাক্টিভিটি অফ দ্য প্লাণ্টছ ট্ৰিমেণ্ডাছলি ডিক্ৰিজেছ বিকজ অফ এয়াৰ পলিউটেণ্টছ কাৰণ সিহঁতি কেতিয়াবা ছানস্ক্ৰীণ হিচাপে কাম কৰে মানে ছানলাইটৰ ইণ্টেঞ্চিটিটো কমাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্লেণ্টৰ প্ৰডাক্টিভিটি ডেফিনেটলি কমি যাব নহয় জানো তে পলিউটেণ্ট এইখিনি হ'ল কিছুমান এয়াৰ পলিউটেণ্টৰ মই এক্সাম্পল দিলোঁ এতিয়া হাউ দিছ পলিউশ্যন অফ দ্য এয়াৰ কেন বি প্ৰিভেণ্টেড অৰ কেন বি প্ৰটেক্টেড এতিয়া আমাৰ কিতাপত অৱশ্যে একৰ্ডিং টু NCERT বুক দেৰ আৰ থ্ৰী মেইন ৱেজ এক্সপ্লেইন কেইবাটাও ৱে যদি আছে তথাপিতো আমি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ তাৰ নাম হ'ল ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক প্ৰেচিপিটেটৰ অ'কে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক প্ৰেচিপিটেটৰ ইট ৰিমুভ approximately 99% of the particulate matter from the environment গতিকে one of the most effective pollution controller from suspended particulate matter খালি এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক প্ৰেচিপিটেটৰ আমি যিটো শ্বৰ্টলি ESP বুলি কওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰহে পৃথক কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো ইট হেজ ইলেক্ট্ৰডছ ৱাৰ ডেট আৰ মেইনটেইন এট ছেভাৰেল থাউজেণ্ডছ ভল্টছ মানে এইবিলাকৰ হাই ভল্টেজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইহঁতত থাকে আৰু সিহঁতি একচুৱেলি কৰোণা প্ৰডিউচ কৰে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰ ওপৰি কৰোণা পেচেণ্ট প্ৰডিউচ কৰে এই কৰোণা মিনছ এটা লেয়াৰ প্ৰডিউচ কৰে য'ত নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল বা পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল এট্ৰেক্ট হৈ থাকে আল্টিমেটলি সিহঁতি এই এনভাইৰমেণ্টৰ ৰিলিজ হোৱা এয়াৰখিনিৰ পৰা সিহঁতি আল্টিমেটলি ডাষ্ট পাৰ্টিকলবিলাক ৰিমুভ কৰিব পাৰে হয় নহয় তো ESP এটা এক্সাম্পল তেনেকৈ স্ক্ৰাবাৰ ইজ অলছ' আনাডাৰ এক্সাম্পল স্ক্ৰাবাৰ অ'কে গ্ৰেভিটি ছেটলিং টেংক এইবিলাক কিছুমান এক্সাম্পল কিন্তু তাৰ উপৰিও স্ক্ৰাবাৰটোৰ উপৰিও আমি এবিধ আৰু পাওঁ কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰটো আজিকালি অৱশ্যে গাড়ী মটৰৰ ইঞ্জিনত লগাই থোৱা থাকে চাইলেঞ্চাৰ পাইপৰ ঠিক আগফালে লগাই থাকে আৰু ইয়াত কিছুমান নবল মেটেলৰ কিছুমান কেটালিষ্ট থাকে চাচেছ পেলাডিয়াম প্লেটিনাম বা গ'ল্ড নিকেল এনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা কেটালিষ্ট থাকে এই কেটালিষ্টবিলাকে কি কৰে টক্সিক পলিউটেণ্টবিলাকক ৰিলেটিভলি নন টক্সিক পলিউটেণ্টলৈ বা নট এট অল টক্সিক পলিউটেণ্ট কনভাৰ্ট কৰে মানে টক্সিচিটিটো কমাই দিয়ে মানে কাৰ্বন মন'ক্সাইড হুইচ ইজ মোৰ টক্সিক বাই কনভাৰ্টিং কাৰ্বন মন'ক্সাইড ইনটু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড পলিউশ্যন বিকাম ফ্ৰী মানে হেভিলি টক্সিক পলিউটেণ্টক অলপ কম টক্সিক বা নন টক্সিক পলিউটেণ্টক কনভাৰ্ট কৰি দিয়া হ'ল কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ এক্সাম্পল কিন্তু কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ উই কেনট ইউজ ইন দ'জ ভেহিকলছ হুইচ কণ্টেইন বা হুইচ ইউজ লিডেড পেট্ৰল কাৰণ লেড প্ৰেজেণ্ট ইন পেট্ৰল চামটাইম ডেষ্ট্ৰয়জ দ্য কেটালাইটিক পাৱাৰ অফ দিছ এলিমেণ্টছ গতিকে লিডেড পেট্ৰল ইউজ কৰিলে বা লিডেড ডিজেল ইউজ কৰিলে আমি সাধাৰণতে তেতিয়াহ'লে এই কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ ফাংচনবিলাক এফিচিয়েঞ্চিটো কমি যায় বা নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ স্ক্ৰাবাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰেচিপিটাৰ আৰ চাম এক্সাম্পলছ অফ চাচ ডিভাইচেছ আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাই হুইচ দ্য পলিউশ্যন প্ৰব্লেম কেন বি চেকড হয় নাই এইটো আমি ক'ব পাৰিম তেতিয়াহ'লে এতিয়া খালি মনত ৰাখিবা according to as I have spoken the Air Prevention and Control Pollution Act 1981 post question কিন্তু তাক এটা amendment কৰিবলৈ 97ত নইজ পলিউশ্যনটো তাক নইজটো এয়াৰ পলিউশ্যন ইনক্লুড কৰা হৈ গৈছিল okay তেতিয়াহ'লে নইজ ইজ নাও therefore we can take as an air pollutant এটা হোৱাট ইজ নইজ তোমালোকে সুধিব পাৰা নইজ ইজ আনডিজাইবল চাইন্স তোমালোকে জানা আনডিজাইবল চাউণ্ডক আমি নইজ বুলি কওঁ তোমালোকে জানা কি জানি হিউমেন ইয়েৰ can hear with an audible range in between 20 to 20,000 hertz মানে মানুহৰ audible range শুনাৰ এবিলিটিটো ৰেঞ্জটো আছিলে 20 পৰা 20,000 হাৰ্টছৰ ভিতৰত নহয় জানো যদি ইয়াতকৈ বেছি হৈ যায় আমি তাক ছুপাৰছনিক চাউণ্ড বুলি কওঁ আৰু কম হ'লে ইনফ্ৰাছনিক চাউণ্ড বুলি কওঁ এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত আমি চাউণ্ড দিব লাগিব যদি চাউণ্ডৰ পৰিমাণটো ইয়াতকৈ বাঢ়ি যায় আমি কেতিয়াবা 80 ডেচিবেল বুলি কৈ থওঁ ডেচিবেলত যদি এৰেঞ্জ কৰোঁ 10 ডেচিবেল টু 80 ডেচিবেলটো আমাৰ হিয়াৰিং ৰেঞ্জ হয় কিন্তু 80 ডেচিবেলৰ ওপৰত যদি চাউণ্ড ইণ্টেনচিটি থাকে তেতিয়া আমি তাক ছুপাৰছনিক চাউণ্ড বুলি কওঁ যিটো আমি সাধাৰণতে শুনিব মন নাযায় বা ইট ইজ কল্ড এজ এ নইজ মানে আনডিজাইৰেবল চাউণ্ড ইজ কল্ড নইজ এণ্ড বিকাম এ পলিউটেণ্ট অ'কে তেতিয়াহ'লে নইজ ইজ অলছ' এ পলিউটেণ্ট একৰ্ডিংলি দেয়াৰফৰ হয় নাই এতিয়া নইজৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে নইজ কেন কজ শ্লিপলেছনেছ ইনক্ৰিজ হাৰ্ট বিট অল্টাৰ্ড ব্ৰিথিং পেটাৰ্ণ এণ্ড ডাজ কনচিডাৰেবলি ষ্ট্ৰেছ হিউমেনছ বিং আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিফিকাল্টি প্ৰডিউচ কৰে আমাৰ ব্ৰিথিং এবিলিটি কমি যায় হাৰ্ট পালপিটেশ্যন বাঢ়ে বুলি কয় ব্লাড প্ৰেছাৰ কেতিয়াবা বাঢ়ি যাব পাৰে মানে গতিকে লাইট চাউণ্ডৰ ইণ্টেনচিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ এফেক্টটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'বগৈ পাৰে নহয় জানো গতিকে এইখিনি আছিলে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চ আমি নইজ পলিউশ্যনৰ কথা ক'লোঁ অ'কে কিন্তু
In Delhi, controlling vehicular air pollution, a case study of Delhi, এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে মন কৰিবা. Perhaps you know Delhi is one of the largest automobile city in India, and as well as overall its position is in the world in terms of suspended particulate matter pollution is fourth. A position to fourth বুলি কোৱা হৈছে. With a very large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its levels of air pollution. এটাকে বেছিকৈ হ'ব পাৰে হয় নাই. It has more cars than the states of the Gujarat and West Bengal combined together. আমি গুজৰাট আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ যিমান ভেহিকুল আছে যে দুইখিনি যদি কম্বাইন কৰি দিওঁ অকলে দিল্লী তাতকৈ বেছিকৈ আছে. Okay, in 1990, when Delhi ranked fourth among the 41 most polluted cities all over the world. চোৱা 41খন পৃথিৱীৰ ভিতৰত polluted cityৰ ভিতৰত Delhi ranked to fourth, তাৰমানে fourth most polluted city of the world বুলি ক'লে এখানে বুজাব. কিন্তু মেইনলি Delhi is polluted mainly due to suspended particulate matter released from the automobile exhaust. Also, Linfen of China is the most polluted city in terms of SCPM, suspended particulate matter. Linfen of China. Okay, the Delhiites, by observing this, Delhiites মানে দিল্লীত থকা মানুহবিলাকে সিহঁতি by observing this case, actually সিহঁতি পাইছিলে যে দিল্লীত অনবৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হৈ থাকে পলিউশ্যন প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে. গতিকে দিল্লীত থকা মানুহবিলাকে এখন PIL ফাইল কৰিছে, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন ফাইল কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্ট, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্ট কৰিছিল যাতে সকলোবিলাক পুৰণা ভেহিকুল যিমান আছিল আটাইখিনি ডাষ্টবিনত পেলাই দিবৰ কাৰণে, আটাইখিনি পুৰণা ভেহিকুল ডেমেজ কৰিবৰ কাৰণে মানে ডিছমেণ্টল কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল. আৰু সেই সূত্ৰে গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া কথা 2003 মানতে প্ৰায় আটাইখিনি পুৰণা ভেহিকুলবিলাক ডিজেল অপাৰেটেড ভেহিকুলবিলাক আটাইখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰি পেলাইছিল. আৰু লগতে ইউৰো নৰ্মৰ ইঞ্জিনবিলাকো দিছিলে য'ত মেইনলি CNG অপাৰেটেড ইঞ্জিন কৰিছিলে. আৰু CNG আমি জানো কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ. CNG কেন বাৰ্ণ মোৰ এফিচিয়েণ্টলি এণ্ড ৰিলিজ মোৰ এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি. বাৰ্ণিং এফিচিয়েঞ্চি বেছি কাৰণে ইয়াৰ পৰা পলিউশ্যন কমকৈ ওলায় বা নোলায়. গতিকে এই এনেকুৱা কিছুমান প্লাছ পইণ্টৰ কাৰণে আজিকালি CNG ৰিলেটেড ভেহিকুলছ বহুত প্ৰডিউচ কৰা হৈছে. CNG আৰু কেইটামান বেনিফিট আছে. এইটো কেতিয়াও চাইফানিং কৰিব পৰা নাযায়, থিফ মানে চোৰৰ দ্বাৰা. সাধাৰণতে আমি জানো পেট্ৰল বা ডিজেল কোনোবা চোৰে বা আনস্ক্ৰুপলত যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল ৱৰ্কাৰ থাকে তেওঁলোকে এই ডিজেল বা পেট্ৰলক নি পেলাই তাৰ লগত এডাল্টাৰেশ্যন কৰে, তাৰমানে তাৰ লগত ধৰা সস্তীয়া কিছুমান অইল মিক্স কৰি দিয়ে পেট্ৰলৰ লগত. ধৰা পেট্ৰলৰ লিটাৰ পাৰ লিটাৰ যেনিবা তুমি জানা 80 rupees, তাৰ লগত যদি 10 টকীয়া কেৰাচিন তেল মিলাই দি পেলাই পেট্ৰলৰ লগত বিক্ৰী কৰি দিয়ে ডেফিনেটলি কি হ'বগৈ, সিহঁতৰ লাভ হ'ব, কিন্তু আল্টিমেটলি আমাৰ পলিউশ্যন প্ৰব্লেমটো চিভিয়াৰ হ'ব. গতিকে CNG ল'লে সেইফালৰ পৰা এটা সুবিধা পোৱা যায়, কাৰণ ইয়াক সহজে চোৰে চুৰ কৰিব নোৱাৰে চাইফানিং. কিন্তু এটা প্ৰব্লেম পইচা থাকিব পাৰে যে ইয়াৰ সাধাৰণতে আমি ডেপ'টবিলাক CNG ডেপ'টছ প্ৰডাকশ্যন পটকৈ পৰা নাযায়, কাৰণ কমিউনিকেশ্যন ইজ কুৱাইট ডিফিকাল্ট হিয়াৰ. গতিকে যিয়ে নহওক কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ ইজ started using in Indian vehicles and is one of the most important aspect due to this Delhiitis problem. এইখিনি এতিয়ালৈ কোৱা হ'ল তোমালোকক. তে এয়াৰ পলিউশ্যনখিনি মই তোমালোকক এইখিনিয়ে ক'লোঁ. কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছটো খালি মনত ৰাখিবা, হোৱাট ইজ দ্য এডভান্টেজ অফ ইউজিং CNG. In the next class, I will deal about water pollution and its control. আজি মই ইমানতে সামৰিছোঁ. Thank you students. In the next class, I will deal about water pollution, day after land pollution. I think within next class or the day after tomorrow, next classত হয়তো তাৰ পিছৰ ক্লাছত মই তোমালোকক এই ছেটতে শেষ কৰিব পাৰিম. অ'কে, থেংক ইউ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন.